آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ سہیل خان افریدی نے دھرنا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 کے قریب منتقل کر دیا ہے۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس سامنے کھڑی ہے، گیٹ کا دروازہ ہے اور دوسری جانب سہیل خان افریدی نے دھرنا یہاں پہ منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو لے کے چلتے ہیں، سہیل افریدی سڑک پہ بیٹھ گئے ہیں۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے سہیل خان افریدی نے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران تیرے جانثار، بے شمار بے شمار عمران تیرے جانثار، بے شمار بے شمار۔ خان کو باہر نکالنا ہوگا، خان کو باہر نکالنا ہوگا، دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور یہاں سے جانا نہیں ہے۔ آئی 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 آئی۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ سب کا جگری سب کا یار، قیدی نمبر 804 نہ وہ بھاگا نہ بیمار، قیدی نمبر 804 رہا کرو رہا کرو، خان کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو۔ خان کو رہا کرو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ آواز لگا کرو، جوش بھی آؤ، کیا بات ہے خان ہمارے پاس ہے، اتنا تو بلبلہ ہونا چاہیے۔ ظلم کے یہ ضابطے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ظلم کے یہ ضابطے رہا کرو رہا بیٹا کرو، پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا، پلیز تھوڑا، رہا کرو۔ 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ دیں۔ شرف کرو، میرے پاس سائز ختم ہو گیا۔ شرف کرو، حیا کرو، ظالمو حیا کرو، ظالمو حیا کرو۔ آپ لوگ بسم اللہ کریں۔ بیٹا پیچھے ہٹ جائیں، بار بار لیڈیز کے کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ کی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھیں آپ۔ ہم مائیں ہم بہنیں۔ یہ اس وقت اڈیالہ کے باہر کے مناظر ہیں، دھرنا جاری ہے اور سہیل خان افریدی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، اب یہی تو کہہ رہی ہے کہ ان کو دیکھنے دو، وہ بالکل غیر سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ آئی اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم مرزا، تو ان دونوں کو دیکھنے دو خان صاحب کو، تاکہ ہمیں تسلی ہو ایسا جائے۔ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ بات ہوگی یہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی، کہہ ادھر کنفرم کر دیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ ڈاکٹر یا آپ میں سے کسی ایک بندے کو اجازت دی جائے گی کہ آپ صرف آنکھ کے اوپر بات کریں گے، دوسری کوئی بات نہیں کریں گے اس نہیں، میں؟ ابھی ایسی کوئی بات نہیں۔ سر ڈاکٹر صاحبان کو بغیر کسی یقین دہانی کے بلوایا گیا ہے۔ پولیٹیکل بات نہیں ہوگی، صرف صحت کے متعلق ہوگی، اور پریس کانفرنس بھی سامنے آتی ہے، سرائیاں اگر آ رہی ہیں تو سامنے اگر آتی ہیں تو پھر آپ کے کیا موقف یہ دیکھیے سر دست اگر ڈاکٹرز کو وہ جانے دیتی ہیں اندر تو یہ بہت باعث اطمینان بات ہوگی۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو کنسرن ہے، جو ہمیں تشویش ہے، وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہے۔
बाकी सब बातें बाद में हैं। तो अगर डॉक्टर डॉक्टर साहब साहिबान को अगर बुलाया गया तो उसका मतलब है कि कुछ नहीं मुलाकात के चांसेस हैं। उनको मैंने बुलाया है सिर्फ अपने तौर पे इस हवाले से कि अगर इजाज़त मिलती है तो ऐसा ना हो हमें 10-12 घंटे रुकना पड़े, रात हो जाए तो आ जाएं इधर। अगर इजाज़त मिलती है आज रात तो आज रात ही देख लें, वरना कल सुबह देख जो लें। कोशिशें की जा रही हैं सर वो थोड़ा सा बता देंगे सर, कुछ खुशखबरी दे दें कि क्या मुलाकात नहीं, हो अभी कोई जाएगी। मैं खुशखबरी नहीं दे सकता जी, कि हमारे अगर मुलाकात दोस्त जो नहीं हैं होगी तो सर आप सारी रात बैठेंगे जी, तमाम लोग यहाँ पर सुबह तक वेट करेंगे सर आप? जी बिल्कुल हम बैठेंगे और उसके बाद भी हम अपनी जो रेजिस्टेंस है वो जारी रखेंगे। ये ऐसा मामला नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, हम घर चले जाएं। जब तक खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तसल्ली नहीं होती, उनसे मुलाकात नहीं होती, ख़ानदान की, डॉक्टर्स की, उस वक्त तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ से सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कॉल यहाँ की से थी आपने कि पार्लियामेंटेरियंस तमाम टिकट होल्डर्स यहाँ पर पहुँचे? अभी 9 बज चुके हैं और अभी तक हम देख रहे हैं एक मुख्तलिफ तादाद है। नहीं आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग, गामजान हैं, 9 बज चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं, सारी रात आते रहेंगे, कल सुबह तक आते रहेंगे। तो हम ये कोई एक रात का मामला तो ये नहीं है। अगर इनकी होश के नाम सर रात गुजर जाएगी क्या उसके बाद सुबह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लें और मुलाकात करा दें डॉक्टर्स की कम अज़ कम, तो बात आगे बढ़ सकती है। कल यकीनन हम अदालत का रुख भी करेंगे। आज ट्रायल कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हो गई है, वो कल लगेगी, उस पर देखते हैं क्या ऑर्डर होता है। लेकिन उसके अलावा हम और भी दरवाजे। आप कितने होपफुल हैं कि आज डॉक्टर किसी एक की मुलाकात कराई जाएगी? देखिए होपफुल होने का कोई जवाज़ नहीं है मेरे पास। हम ये चाहते हैं, हम समझते हैं इंसानियत का तकाजा है कि मुलाकात कराई जाए। कोई बड़ी बात नहीं है अगर प्रोफेशनल डॉक्टर उनको देखते हैं। कभी आसिम यूसुफ साहब ने कोई सियासी बात नहीं की, वो कई बार देख चुके हैं खान साहब को जेल में, तो उनको जाने देना चाहिए। कितनी देर तक पहुँच रहे सर वो? मेरा ख्याल है 10 साढ़े 10 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सोहेल अफरीदी एक बार फिर आए हैं आगे, आप देख सकते हैं इस वक्त के मनाज़िर। आगे जाए आगे जाए आगे जाए आगे जाए में अभी तक नहीं है और झूठों वादों पर हम यकीन भी नहीं करते। जब तक मुलाकात कर डॉक्टर्स बाहर नहीं आ जाते तब तक जो है हमें कोई यकीन मेरे इल्म में नहीं है। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ डॉक्टर्स को बुलाया गया है लेकिन अभी तक जो है ये मुलाकात के हवाले से कोई बात करता सोहेल साहब आपने थैंक यू। सोहेल भाई अगर डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा? अगर मुलाकात हो जाती है तो अगर डॉक्टर से मुआलिज जो उनके हैं खान साहब की, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है, वो आके कहते हैं कि खान साहब ठीक है, फिर हाँ डॉक्टर्स वो मुलाकात करते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर सर कहा गया तो पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर साहब यहाँ पे अभी तक डॉक्टर्स नहीं है। जी MPS MNS को हमने बुला लिया है और वो तकरीबन बेशतर आ गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और बाकी जो हमारी सूबाई और ज़िली तंजीमें हैं और रीजनल की तंजीमें हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत दे चुके हैं हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से, और कौम को भी जो है अलर्ट रहने की हिदायत जारी। यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। सोहेल साहब चौथा ऑप्शन आपका है कि आप कौन को बुलाएंगे चौथे ऑप्शन पे? पहले 3 ऑप्शन थे।